नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज अक्टोबर 18 तारिख शनिवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसी। स्कूल छुट्टी घोषणा कले ओडिशा सरकार। अन्यपटे चाषी मानक पई गुरुत्वपूर्ण खबर आसी। अक्टोबर मासरे आसीपारे बात्या। तेबे आसंतु आज सकाळ आसीथिबा 20टी बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा। नंबर 1 सोमवार दिन स्कूल छुट्टी घोषणा कले राज्य सरकार। आसंता सोमवार 20 तारिख दिन ओडिशा रे पड़ुचे दीपावली। दीपावली पई राज्य रे स्कूल छुट्टी घोषणा करिसेंती राज्य सरकार। दीपावली पालन को नहीं मुक्ति मंडप पूर्वर घोषणा करिছে जे श्रीमंदिर रे आसंता 20 तारिख दिन दीपावली और प्रयासाध आयोजन करा जिवो। एथिपई 20 तारिख दिन सरकारी छुट्टी घोषणा करा जायछि। आउ केछि अक्टोबर 21 रे दीपावली बोली कहउचंती, किंतु 20 तारिख दिन पालन करा जिवो दीपावली एवं प्रयासाध मुक्ति मंडप सभा पक्षर कुहा जायछि। नंबर 2 राज्य रे खोलिबो 139टी नुआ सब रजिस्ट्रार ऑफिस। राज्य रे एबे आउ नुआ 139टी सब रजिस्ट्रार ऑफिस खोलिबे राज्य सरकार। यहा द्वारा साधारण लोक माननकु जमी किणा बेकारे आउ असुविधा हेबो नाही। कटक जिला निश्चिंत कोइल रे अनुष्ठित एक सरकारी कार्यक्रम रे ए नै घोषणा करिसंती राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी। चलित आर्थिक वर्षरू निश्चिंत कोइली तहसीलदार को डेजिग्नेटेड सब रजिस्ट्रार रो क्षमता दिया जिवो बोली से कहिसंती। मन कहूछि किछि नुआ करिबा पई हेले पाखरे संबळ नाही। तेबे व्यस्त हुंतु नाही। मधुलिका एंटरप्राइजेस एबे बुझिबो आपनक मन कथा। क्षुद्र शिल्प ठारू नै मध्यम शिल्प पई सुलभ मूल्य रे जोगाई देबो समस्त प्रकार मेसिन और रॉ मटेरियल, जहाकु नै आपण सहज रे आरंभ करि परिबे नुआ एक व्यवसाय। अधिक जानिबा पई आज ही कॉल करंतु। नंबर 3 केबे खोलिबो श्री गुंडीचा मंदिर। केबे महाप्रभुंकर जन्मवेदी को दर्शन करिवे भक्त। सौंदर्यकरण आଳରେ कोभिड परठारो लागिछि कटकणा। तेजुचे असंतोष कालिया दर्शन पई प्रतिदिन लक्ष लक्ष श्रद्धालु पुरी छुटी आसुचंती। महाप्रभुंकर दर्शन मिली जाउछि, किंतु महाप्रभुंकर जन्मस्थान देखिबारु वंचित हेउचंती श्रद्धालु। कोभिड परठारो श्री गुंडीचा मंदिर रे प्रवेश कटकणा लगा जाइथिबा बेले जन्मवेदी को दर्शन न करि पारि निराश हेउचंती भक्त। पूर्वर गुंडीचा मंदिर दर्शन व्यवस्था को नहीं टेंडर करा जाउथिबा बेले श्रीमंदिर प्रशासन आर्थिक लाभ पाउथिला। तेबे निर्माण कार्य आळ देखाई एहाक बंद करा जिबा ठीक नुहे बोली कहिसंती सेवायत। नंबर 4 नुआपड़ा पई 40 जणिया स्टार प्रचारक तालिका प्रकाश कला बीजेडी। नुआपड़ा निर्वाचन पई राज्य राजनीति हलचल। तेबे एबे बीजेडी पक्षरु 40 जणिया स्टार प्रचारकंक तालिका घोषणा करा जायछि। सर्वप्रथमे प्रचारर मंग धरिबे सुप्रीमो नवीन पटनायक। तांक परे द्वितीय रे अछंती प्रसन्न आचार्यंक नाम। तेबे एहा सहित तालिका रे अनेक सांसद एवं नेता माननकु शामिल करा जायछि। तेबे एही स्टार प्रचारक तालिका रे 16 जण विधायक रहिथिबा बेले वरिष्ठ बीजेडी नेता देवी प्रसाद मिश्र, निरंजन पुजारी, प्रणव प्रकाश दास प्रमुख मध्य अछंती। तेबे तालिकार 8 नंबर रे अछंती बीजेडी रे पूर्वतन संगठन संपादक प्रणव प्रकाश दास। 2024 साधारण निर्वाचन रे बीजेडी तारका प्रचारक तालिकार 3 नंबर रे थिले प्रणव। नंबर 5 जुक्त 2 परीक्षा तारीख घोषणा हैला। जुक्त 2 परीक्षा तारीख आसंता फेब्रुआरी 15 तारीख रु 25 तारीख भितर जुक्त 2 परीक्षा हेबो। डिसेम्बर 15 तारीख सुधा मिलिबो एडमिट कार्ड। इंटरनाल परीक्षा डिसेम्बर 22 रु 31 तारीख हेबो। जे माने एही समय रे इंटरनाल दे परिबे नाही सेमाने जनवरी 10 रु 15 तारीख भितर इंटरनाल परीक्षा देबा पई आउ एक सुजोग पाइबे। जनवरी 2 रु 15 तारीख जाए हेबो प्रैक्टिकल परीक्षा। एक्स रेगुलर फॉर्म फिलअप अक्टोबर 13 रु नवेम्बर 22 तारीख जाए चलिबो। सेहिपरि आसंता अक्टोबर 20 रु नवेम्बर 22 तारीख जाए रेगुलर पिलांकर फॉर्म फिलअप हेबो। नवेम्बर 29 तारीख सुधा परीक्षा सेंटर रे लागिबो सीसीटीवी कैमेरा। नंबर 6 निर्वाचन न सरिबा जाए नेतांको नुआपड़ा न छाड़िबाको निर्देश दैचंती बीजेपी राज्य सभापति। निर्वाचन न सरिबा पर्यंत एबे नुआपड़ा छाड़िबेनी बीजेपी नेता।
ମନ୍ତ୍ରୀ ସାଂସଦ ବିଧାୟକ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଗତକାଲି ବୈଠକ କରି ଦାୟିତ୍ୱ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି। ବୁଥ ସମ୍ଭାଳିବେ ବିଧାୟକ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ। ଆଉ ଦୁଇଥର ପ୍ରଚାରରେ ନୂଆପଡ଼ା ଯିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଛତିଶଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ନୂଆପଡ଼ା ଆସି ପ୍ରଚାର କରିବେ। ପୁରା ରାଜନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ବିଜେପି। ତେବେ ଆଗକୁ ନୂଆପଡ଼ାର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 7, ଆଜିଠାରୁ କମ୍ପିବ ନୂଆପଡ଼ା। ଆଜିଠାରୁ ନୂଆପଡ଼ାରେ ସବୁ ଦଳ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଯାଇ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆଜି ନାମାଙ୍କନ ଭରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ ମଧ୍ୟ ପତିଆରା ଦେଖାଇବାକୁ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ନୂଆପଡ଼ାରେ ଆଜିଠାରୁ ହେବ ପ୍ରଚାର ଲଢ଼େଇ। ପ୍ରଚାର ମଇଦାନରେ ଆଜି ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ 3 ଦଳର ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ। ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଆଜିଠାରୁ ନୂଆପଡ଼ାରେ ନିଜର ଦମ ଦେଖାଇବେ। ଦଳୀୟ ନେତା ଏବଂ କର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଯାଇ ନାମାଙ୍କନ ଭରିବେ ବିଜେପିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟ ଢୋଲକିଆ। ନମ୍ବର 8, ଅମରେଶଙ୍କୁ ମିଳିଲା ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଜାମିନ। ଅମରେଶ ଜେନାଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ମିଳିଲା ଜାମିନ। 25,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ 2 ଜାମିନଦାରଙ୍କ ବଦଳରେ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଜାମିନ ମିଳିଛି। ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ଗିରଫ ହୋଇ ଅମରେଶ ଜେନା ଯାଇଥିଲେ ଜେଲ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଜୁଲାଇ 27 ତାରିଖ ଦିନ ତତ୍କାଳୀନ ବିଜେଡି କର୍ପୋରେଟର ଅମରେଶ ଜେନା ଓରଫ ବାଇଆ ଜେନାଙ୍କୁ ବାଲେଶ୍ୱର ନୀଳଗିରିରୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ପୋଲିସ। କର୍ପୋରେଟର ଅମରେଶ ଜେନା ଓରଫ ବାଇଆଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ଜଣେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ବିବାହର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଏବଂ ଗର୍ଭ ନଷ୍ଟ କରିବା, ଏହା ସହିତ ହତ୍ୟା ଧମକ ଦେବା ଅଭିଯୋଗରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଥାନା ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ନମ୍ବର 9, ଜନଗଣନା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଜନଗଣନା 2027 ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ନାଗରିକମାନେ ନଭେମ୍ବର 1ରୁ 7 ମଧ୍ୟରେ ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଜାରି ହୋଇଥିବା ଏକ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଜେନେରାଲ ତଥା ଜନଗଣନା କମିଶନର ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ କୁମାର ନାରାୟଣ କହିଛନ୍ତି, ଜନଗଣନା 2027ର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୃହ ତାଲିକା ଏବଂ ଗୃହ ଜନଗଣନା ପ୍ରାକ୍ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରି ଟେଷ୍ଟ ନଭେମ୍ବର 10ରୁ 30, 2025 ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନମୁନା ଅଞ୍ଚଳରେ କରାଯିବ। ନମ୍ବର 10, କୋଟିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ ବାଣ୍ଟୁଛି ଆନ୍ଧ୍ର। ଓଡ଼ିଶା ଉପରୁ ହଟୁନି ପଡ଼ୋଶୀର ଆଖି। କୋଟିଆ ଉପରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଆଖି ରହିଛି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଚାଲାଖିକୁ ବୁଝିବାରେ ବାରମ୍ବାର ବିଫଳ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନ। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଶାସନ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜରିଆରେ କୋଟିଆ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବଣ୍ଟା ଯାଉଛି ଡିଜିଟାଲ ରାସନ କାର୍ଡ। ହେଲେ ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶା। ତଳ ଗଞ୍ଜେଇ ପଦର ଉପର ଗଞ୍ଜେଇ ପଦରରେ ଡିଜିଟାଲ ରାସନ କାର୍ଡ ଦିଆଯାଇଛି ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ। ଯେଉଁ ରାସନ କାର୍ଡରେ କୋଟିଆବାସୀ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ପାଇବେ, ଯେଉଁଥିରେ ଚାଉଳ ଠାରୁ ତେଲ, ସାବୁନ, ଡାଲି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିଜିଟାଲ କାର୍ଡ ସ୍ୱପ୍ନ। ନମ୍ବର 11, ଧନୁଯାତ୍ରା କଳାକାର ଅଡିସନରେ ସୁଯୋଗ ଦେବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ହୃଷିକେଶ ଭୋଇ। ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା କଳାକାର ଅଡିସନର ସୁଯୋଗ ମିଳୁ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ହୃଷିକେଶ ଭୋଇ। 3 ବର୍ଷରେ ଥରେ କଳାକାର ଚୟନ ପାଇଁ ବିଧି ରହିଥିବା ବେଳେ ତୃତୀୟ ଥର କଂସ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ପୂର୍ବର କଂସ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ହୃଷିକେଶ ଭୋଇ ଏବେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ହୃଷିକେଶ ଭୋଇ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ମହାପ୍ରଣୟନ ଗାଡ଼ିର ଡ୍ରାଇଭର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହ କରୁଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ସମୟରେ 3,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବା ତାଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଥିଲା। ଚାକିରି ନିଲମ୍ବିତ ହେବା ସହିତ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବର କଂସ ଭୂମିକାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 12, ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ବାତ୍ୟା ଭୟ। ଅକ୍ଟୋବର ମାସରୁ ବାତ୍ୟା ମାସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏବେ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯାହା ବାତ୍ୟା ଭୟ ବଢ଼ାଉଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ IMDର ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା 24 ତାରିଖରୁ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏହା କ୍ରମଶଃ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଗତି କରି ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 26 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ଏକ ଅବପାତର ରୂପ ନେଇପାରେ। ତଥାପି ଏହାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ତୀବ୍ରତା ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହେଲେ ବାତ୍ୟାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏନେଇ IMD ଆକଳନ କରିଛି।
ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ଇତିହାସ ଲମ୍ବା ରହିଛି, ଆଗାମୀ ସମୟରେ ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ ଏବେଠାରୁ କଲେଣି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ। ନମ୍ବର 13, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ଘରେ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ। ଦିଲ୍ଲୀକୁ ପୁଣି ଫେରିଲା ବିଷାକ୍ତ ପରିବେଶ। ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀର ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ସ୍ଥିତି ଏବେ ଅଣାୟତ୍ତ ବା ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆନନ୍ଦ ବିହାର ଏବଂ ଦ୍ୱାରିକାରେ ବାୟୁର ଗୁଣବତ୍ତା ମାନ 300 ରହିଛି। ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀ NCRରେ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ବହୁତ ଖରାପ ସ୍ତରକୁ ଯାଇଛି। ଏବେ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବାୟୁର ଗୁଣବତ୍ତା 245ରୁ ବଢ଼ି 301 ବା 400 ମଧ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ଘରେ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ନମ୍ବର 14, ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡରେ ଲିମିଟ୍ ସରିଗଲେ କ'ଣ କରିବେ ଜାଣନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଜୀବନ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ମିଳିଛି, ଆପଣ ଏଥିରେ ଥିବା 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଏହି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସରିଯାଏ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଜାଣନ୍ତୁ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ସରକାରୀ କିମ୍ବା ବେସରକାରୀ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲର ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁମତି ପାଇବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାଗଜପତ୍ର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁମତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଅବସ୍ଥା ଗମ୍ଭୀରତା ଉପରେ ଆଧାର କରି ସେମାନେ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 15, 10 ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ 4 କୋଟିର ପୁରସ୍କାର। ହାର୍ଡକୋର ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ 4 କୋଟି 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ 9ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏନେଇ ନୋଟିସ୍ ଲଗାଯାଇଛି। ଏ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନ ବୌଦ୍ଧ, କଣ୍ଟାମାଳ, ବାଉଁଶୁଣୀ ଏହା ସହିତ ମନମୁଣ୍ଡା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଛି। ଏଥିରେ 10 ଜଣ ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ମୋଟରେ 4 କୋଟି 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ମାଓ ଗତିବିଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ମୂଳପୋଛ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ମାଓ ପ୍ରବଣ ସ୍ଥାନରେ ପୋଷ୍ଟର ଲଗାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 16, ପୁଣି 200 ମାଓବାଦୀ କଲେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ। ଲୋପ ପାଉଛି ମାଓବାଦୀ। ଅସ୍ତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରି ଶାନ୍ତି ପଥରେ ଆଗେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବେ ମାଓବାଦୀ। ମାଓ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ କରି ପ୍ରାୟ 200 ମାଓବାଦୀ ଅସ୍ତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରି ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଛତିଶଗଡ଼ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ ସ୍ପେଶାଲ ଜୋନ୍ର କମିଟି ପକ୍ଷରୁ 200 ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଦିନ 11ଟାରେ ଛତିଶଗଡ଼ର ଜଗଦଲପୁରଠାରେ ଏକାଠି ହୋଇ ବିରାଟ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ମାଓବାଦୀମାନେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 17, ଚାଇନାକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା ଭାରତ। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବାୟୁସେନା ପାଲଟିଛି। ବିଶ୍ୱ ଆଧୁନିକ ସାମରିକ ବିମାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଚାଇନାକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରୁଷିଆ ଏବଂ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଭାରତ ରହିଛି। ଯଦିଓ ଚାଇନା ଭାରତ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ସାମରିକ ବିମାନ ରଖିଛି, ତଥାପି ବିଶ୍ୱ ଆଧୁନିକ ସାମରିକ ବିମାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ଭାରତ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଏବେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଭାରତ ରହିଛି ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଚାଇନା ରହିଛି। ନମ୍ବର 18, ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ରିବାବା ଜାଡେଜା। ଗୁଜରାଟ ସରକାର ଗତକାଲି ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣରେ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ପଟେଲଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ କେବଳ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଗତକାଲି ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ପଟେଲଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ 22ରୁ 23 ଜଣଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି ନୂଆ ଭାବରେ। ତେବେ ଏଥିରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ନୂଆ ଭାବରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ରିବାବା ଜାଡେଜା, ଯିଏକି ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ। ନମ୍ବର 19, ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଓଡିଆଇ ମ୍ୟାଚ୍। ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ଓଡିଆଇ ସିରିଜ୍ ରବିବାର ଅର୍ଥାତ୍ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଥମ ଓଡିଆଇ ପର୍ଥରେ ଖେଳାଯିବ। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳ ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଖେଳିବେ। ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲି
ओडीआई सीरीजर बैट्समैन भाव में खेलिबे किंतु भारत ऑस्ट्रेलिया मध्य ओडीआई सीरीज को नष्ट करिपारे वर्षा बोली सूचना रही। परथरे 19 तारिख में वर्षा संभावना रही। नंबर 19 मोहसिन नकवी को लगिला बड़ झटका। भारत 2025 एशिया कप फाइनाल रे पाकिस्तान को परास्त कर टाइटल जीतिचे किंतु भारत टाइटल पाई नहीं। पाकिस्तान रो मोहसिन नकवी टाइटल नहीं जाइचंते। अन्यपटे भारतर राजस्व मध्य बढ़ी एही खेलरे। संयुक्त अरब एमिरेट्स रे अनुष्ठित एशिया कप बीसीसीआई पई यथेष्ट राजस्व आनीचे। रिपोर्ट अनुसार एही अंतर्जातीय गस्त भारतीय बोर्ड पई प्राय 109.04 कोटी टंका लाभ आनीचे। नंबर 21 फिफा विश्वकप पई एक नियुत टिकेट बिक्री होईगला। आसंता वर्ष उत्तर अमेरिका रे खेला जिबाकु थिबा फिफा फुटबॉल विश्वकप पई इतिमध्यरे एक नियुत टिकेट बिक्री होई सारिलाणी। चलित मास प्रारंभ रे टिकेट बिक्री आरंभ होइथिला। 212 विभिन्न देश रे टिकेट क्रेतांक मध्य यूएस कानाडा एवं मेक्सिको रे फुटबॉल प्रेमी अधिक थिबारो टिकेट अधिक बिक्री होइचे। तेबे यही टिकेट बिक्री रे टॉप 10 देश मानक मध्य रही 7टी देश इंग्लैंड, जर्मनी, ब्राजिल, स्पेन से कोलंबिया, अर्जेंटीना, फ्रांस टूर्नामेंट रे आगरे अछंती। जून 11 रु जुलाई 19 पर्यंत हेबो फिफा विश्वकप 2026।